بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 22 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ کتا اگر کسی برتن میں یا کسی مشروب میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح حدیث کی روشنی میں اس برتن کو کس طرح پاک کیا جائے گا اور بلی کے جوٹے کا بیان بھی آج پڑھیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ الامر بإراقة ما في الإناء إذا بلغ فيه الكلب، یعنی جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو مشروب کو بہا دینے کا حکم۔ وبه قال اخبرنا علي بن حجر قال انبأنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليركه ثم ليغسله 7 مرات۔ قال ابو عبد الرحمن لا اعلم احدا تابع علی بن مسہر على قوله فليركه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال کر پیے تو وہ اس مشروب کو گرا دے اور برتن 7 مرتبہ دھوئے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کسی راوی نے تو اسے گرا دے کے الفاظ ذکر کرنے میں علی بن مسہر کی موافقت کی ہو۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی علی بن حجر ہے جن کا تذکرہ ہو چکا، دوسرے علی بن مسہر ہے اور آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، آپ بھی ثقہ راوی ہیں، تیسرے راوی اعمش ہے، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا، چوتھے راوی ابو رزین ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں اور آپ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے، اور 5ویں راوی ابو صالح، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا، چھٹے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ بھی پہلے گزر چکا۔ گویا کہ اس حدیث مبارک میں مشروب کو گرانے کے الفاظ کو امام نسائی رحمہ اللہ نے شاذ قرار دیا، یعنی یہ الفاظ صرف ایک راوی ذکر کرتا ہے، اس کے باقی ساتھی ذکر نہیں کرتے، جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس راوی کو کوئی غلطی لگی ہے۔ راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ الفاظ شاذ نہیں ہے، کیونکہ کسی راوی کی زیادتی صرف اس وقت ہی مردود ہوگی جب وہ دوسروں کی مخالفت کر رہا ہو، اور یہاں کوئی وجہ مخالفت نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ گویا کہ اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو چیز برتن میں موجود تھی وہ ناپاک ہو گئی، نجس ہو گئی، تو برتن میں موجود شے کو بہا دینا چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب تعفیر الاناء الذی ولغ فیہ الکلب بالتراب، یعنی جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے مٹی سے دھونے کا بیان۔ وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد بن مقفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ورخص في الكلب الصيد والغنم وقال اذا بلغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، البتہ شکاری کتے اور بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھوو اور 8ویں مرتبہ مٹی بھی ملو۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی محمد ہے اور ان کا تذکرہ ہو چکا، دوسرے خالد، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا، اور تیسرے شعبہ ہے، ان کا ذکر بھی ہم نے پہلے کر لیا، چوتھے راوی عبداللہ بن مغفل ہے، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا، اور 5ویں راوی یزید بن حمید ہے، ان کی کنیت ابو التیاح ہے، اور آپ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی اور ابن معین رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اس حدیث مبارک میں کتوں کو قتل کرنے کا فرمایا۔ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، پھر آپ علیہ السلام نے قتل کرنے سے روک دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کسی مخلوق کو کلیتاً ختم کرنا درست نہیں۔ ہر مخلوق کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اگرچہ کوئی مخلوق ظاہراً نوع انسانی کے لیے نقصان دہ محسوس ہو، یہ حکم اب بھی حالات کے تابع ہے، اگر کتے نقصان دے رہے ہوں تو ان کو قتل کیا جائے گا، وگرنہ نہیں۔ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کتے کا منہ، اس کا لعاب دہن اور اس کا جھوٹا نجس اور ناپاک ہے، اور یہی اس کے سارے بدن کے نجس اور ناپاک ہونے پر دلالت کرتی ہے اور برتن کے دھونے کو واجب ٹھہراتی ہے۔
फुकहा का इस बात में इख्तलाफ है कि बर्तन को 3 मरतबा धोया जाएगा या 7 मरतबा, और ये धोना वाजिब है या मुस्तहब, इसके बारे में हमने पिछले दरस में भी जान लिया था। इस हदीस मुबारक के तहत उलमा ने कई मसाइल मुस्तंबत किए, और पिछले दरस में हमने ये भी जान लिया था कि जमहूर उलमा के नजदीक बर्तन का धोना वाजिब है, जबकि इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के नजदीक वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब था। शिकार की गर्ज से और खेती और जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ता रखना जरूरत है, लिहाजा शरीयत ने इसकी इजाजत भी दी। इन मकासद के सिवा किसी और मकसद के लिए, मसलन शौक के तौर पर या किसी और वजह से कुत्ता रखना जायज नहीं है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स माल मवेशी के तहफ्फुज, शिकार या खेती की देखभाल के सिवा कुत्ता रखता है तो इसके सवाब में से हर रोज 1 क़िरात सवाब कम हो जाता है। नीज शिकार और रखवाली वगैरह के लिए रखे गए कुत्ते के जूठे और उसके बर्तन में मुंह डाल देने का भी वही हुक्म है जो आम कुत्ते का है। इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि पानी के अलावा मिट्टी का इस्तेमाल करना भी चाहिए, यानी मिट्टी के साथ भी बर्तन को मांज लेना चाहिए, और मिट्टी का इस्तेमाल शुरू में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है। और इस तरह इसमें एक हदीस मुबारक में ये भी अल्फाज है कि 8वीं मरतबा मिट्टी के साथ मलकर धोवो। इन दोनों अहदीस के दरमियान कोई तारुज नहीं, क्योंकि 7 बार पानी से धोने के साथ साथ जब 1 बार मिट्टी इस्तेमाल की जाएगी तो ये मिट्टी का इस्तेमाल 8वीं बार धोना ही है। मिट्टी निजासत की बू, इसकी लेस और जरासीम को खत्म करती है, तो पानी के साथ बसा औकात ये चीजें खत्म नहीं होती, अलबत्ता जाहिरी निजासत खत्म हो जाती है। लिहाजा पानी के अलावा 1 दफा कम अज कम मिट्टी या इसके कायम मकाम कोई भी केमिकल यानी साबुन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले बाब की तरफ, सूरुल हिज़्रती यानी बिल्ली के जूठे का बयान। वबिही क़ाल अख़बरना कुतैबतु अन मालिकिन अन इसहाक़ बिन अब्दिल्लाह बिन अबी तलहता अन हुमैदता बिनते उबैद बिन रिफ़ाआ अन कबशता बिनते काब इब्न मालिकिन अन्ना अबा क़तादता दख़ल अलैहा सुम्मा ज़करत कलिमतुन मानाहा फसकब्तु लहु वज़ूअन फजाअत हिर्रतु फशरिबत मिन्हु फसग़ा लहल इनाअ हत्ता शरिबत क़ालत कबशतु फरआनी अंजुरु इलैहि फ़क़ाल अतजबीना या इब्नत अक़ी फ़क़ुल्तु नअम क़ाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नहा लैसत बिनजसिन इन्नमा हिया मिनत तव्वाफ़ीन अलैकुम वत्तव्वाफ़ात। कबशा बिनते काब से रिवायत है कि मेरे पास अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए। फिर कबशा ने ऐसे अल्फाज जिक्र किए जिसका मतलब ये है कि मैंने इनके लिए वुजू का पानी डाला, चुनाचे एक बिल्ली आई और इसने पीना शुरू कर दिया। उन्होंने बिल्ली के लिए बर्तन को झुका दिया, बिल्ली ने पानी पी लिया। कबशा ने कहा कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं इनसे की तरफ देख रही हूँ, तो कहने लगे ए भतीजी क्या तुझे इस पर ताज्जुब है? तो मैंने कहा जी हाँ। तो वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा बिल्ली पलीद नहीं, क्योंकि ये तुम पर आने जाने वाले या आने जाने वालियों की तरह है। इस हदीस मुबारक के रावियों को मुख्तसर सा देख लेते हैं। इस हदीस मुबारक के पहले रावी कुतैबा का तज़किरा हो चुका, दूसरे मालिक का भी हमने जिक्र कर लिया, तीसरे रावी इसहाक बिन अब्दुल्लाह का जिक्र भी हदीस नंबर 2 के तहत हो चुका, और चौथे रावी अबू कतादा का तज़किरा भी हदीस नंबर 24 के तहत हो चुका। और इस हदीस मुबारक में 2 राविया यानी 5वीं और 6ठी ये खवातीन है, हुमैदा बिनते उबैद, और ये अपनी खाला यानी कबशा से हदीस रिवायत करती है, और हज़रत कबशा बिनते काब बिन मालिक अंसारिया है और ये सिका रावी है। इस हदीस मुबारक से हमें मालूम हुआ कि बिल्ली का जूठा नापाक नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने बर्तन से बिल्ली को पानी पिलाया, फिर उसी पानी से वुजू भी फरमाया। बिल्ली के जूठे के पाक होने की एक ये भी वजह है कि बिल्ली चूंकि घरेलू और पालतू जानवर है और घरों में इसका कसरत से आना जाना रहता है और इसे रोका भी नहीं जा सकता, और ये आमतौर पर बर्तनों में मुंह डालती रहती है। इसी मजबूरी के पेश नजर इसका जूठा पलीद नहीं कहा गया। वैसे भी ये एक साफ सुथरा रहने वाला जानवर है और मुंह को तो ये खास तौर पे साफ रखती है। अलबत्ता अगर इसके मुंह पर जाहिर निजासत लगी हो और वो किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो वो यकीनन नापाक हो जाएगा, लेकिन बिला वजह शकूक व शुबहात का शिकार नहीं होना चाहिए, और आम ज़ाब्ता यही है जो ऊपर जिक्र हो चुका। आज के सबक को यहीं पे मुकम्मल करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक के सवालात की तरफ। आज के दरस में शुरू में हमने इमाम नसाई रहमहुल्लाह का एक कौल जिक्र किया, ला अअलमु अहद। इसकी वजाहत कीजिए।
नंबर 2, बिल्ली के जूठे का क्या हुक्म है। नंबर 3, कुत्ते के लाब के नजस होने की कोई दलील दे, यानी किस हदीस मुबारक से मालूम होता है कि कुत्ते का जूठा नापाक है। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अगले सबक तक के लिए इजाजत चाहूंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।